لیکن میرے نبی جب سجتے تھے نا، ہائے ہائے، جس کو قدرت نے اتنا سجا کے بھیجا تھا کہ سجانے کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی وہ تعلیم امت کے لیے سجتے تھے، اور سج کر کے آ کر نئے کپڑے پہن کے ام المومنین سے کہتے ہیں عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہائے ہائے اس پر میں یہاں کے سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ، اس لیے کہ میں تو تمہارے عشق پہ چھوڑتا ہوں۔ یہ بات اگر میں نے خانقاہ میں صوفیہ کے درمیان کہی ہوتی، وہ اٹھ کر کے وشت کرتے کہ میں نے جملہ کتنا بڑا تھا۔ مفتی چار ملت سیدہ عائشہ سے کہا عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اللہ جس کے بارے میں کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، اللہ جس کے بارے میں کہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اللہ جس کی آنکھوں کے بارے میں کہے ما زاغ البصر وما طغی، اللہ جس کے چلنے کے بارے میں کہے لا اقسم بہذا البلد، جس کے تبسم کے بارے میں کہے والنجم اذا ہوا، جس کے جھرمٹ مارنے کے بارے میں کہے یا ایھا المزمل، جس کے کمبل اوڑھنے کے بارے میں کہے یا ایھا المدثر۔ اللہ اکبر! جب وہ رسول کی تعریف، ان کی سجاوٹ کی، سنوارنے کی، ان کے حسن کی، ان کے جمال کی، ان کے کمال کی، ان کے چلنے کی، ان کے بولنے کی، ان کے نسب کی، ان کے حسب کی، ان کے حسن کی، ان کی اولاد کی، ان کے تقوی کی، ان کی طہارت کی، ان کے علم کی، سب چیزوں کی تعریف کیوں کی جاتی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، میں نے تجھے جو بھی عطا کیا کم نہیں دیا، ہر چیز میں نے تجھے کثرت سے عطا کی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہیں، ہر چیز کثرت سے دی۔ وہ اپنی محبوبہ سے پوچھ رہے ہیں، محبوبہ محبوب رب اللہ، عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ اب وہ تو عائشہ تو پھر عائشہ ہے، ماں عائشہ تو پھر عائشہ ہے۔ کیا جواب دیا؟ یا رسول اللہ، او یا رسول اللہ، آپ کیسے لگ رہے ہیں؟ ارے زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا تو اپنی انگلیوں پہ وہ چھری پھیر لی، اگر وہ آپ کو دیکھ لیتی انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع کے دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، سرتاب قدم ہے تمہیں سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چائے دلن پھول، دندان و لب و زلف و رخ شاک فدائی، ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول، دل اتنا بھی شیدائی ہے اس ماں نے پاکا، اتنا بھی مہے نو بنائے چرکے کون پھول، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ سجدہ کیا ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی سبک روی، یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ آج کی یہ محفل دیار مدینہ کانفرنس 48ویں جس میں آپ اور ہم سب حاضر ہیں، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں، اور جتنے احباب نے اس محفل کو سجایا، کمیٹی کے جتنے کارکنان ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ بہتر جزا عطا فرمائیں۔ مجھ سے پیشتر آپ نے نقیب محفل، شورا اسلام، خطبہ اور بالخصوص
خطیب حق بیان شمس ملت سے آپ نے ان کا خطاب ان کے ملفوظات سماعت کر لیے ہیں. تھوڑی دیر اس لیے کہ اب رات کا آخری پہر شروع ہونے کے قریب ہے، اس لیے بہت مختصر سے وقت میں کچھ آپ کی خدمت میں پیغام عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. جب یہ موسم چل رہا ہے اپریل کا اور اس کے بعد مئی کا مہینہ ہوگا، اس موسم کے اندر اگر کوئی محفل ہو، مثال کے طور پر شادی کی محفل ہو یا اجتماع ہو یا جلسہ ہو یا مشاعرہ ہو اور دن کا وقت ہو، تو اس وقت بالکل چلچلاتی دھوپ آپ کے بہار کے اندر، اور اس چلچلاتی بھی دھوپ کے اندر کوئی محفل سجی ہو، اس میں 10 بائی 10 کا ایک پنڈال لگا ہو اور ہزاروں لوگ اس محفل میں شریک ہو، اس کے اندر دادا بھی ہو، اس میں پوتا بھی ہو، اس میں پیر بھی ہو، اس میں مرید بھی ہو، اس میں استاد بھی ہو، اس میں شاگرد بھی ہو، اس میں دوست اور دوست بھی ہو، اور اتنی چلچلاتی دھوپ ہے کہ انسان کے جسم کو جھلساتی ہو. اب ہم لوگ، میں شکایتاً نہیں کہہ رہا ہوں، صرف آپ کو احساس ہو جائے، ہم لوگ ٹرین سے نکلے اے سی ڈبے سے، جیسے ہی ہم لوگ مظفر پور ریلوے اسٹیشن کے باہر نکلے، ایسا لگ رہا تھا جلدی سے بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اتنی شدت کی دھوپ تھی. حالانکہ اس وقت کم و بیش میرے خیال سے 3:30 کے قریب ہو رہے تھے، یعنی ڈھلتا ہوا سورج تھا. اس وقت بھی اتنی شدت کی دھوپ تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ جلدی سے دوڑ کر گاڑی میں بیٹھ جائیں. یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے. بتاؤ، ہزاروں کا مجمع ہو اور 10 بائی 10 کا پنڈال ہو تو کون چاہے گا کہ وہ دھوپ میں کھڑا رہے اور کون چاہے گا کہ وہ سائے میں آئے؟ یقیناً میں یہ بات بالکل سچائی کے طور پر کہتا ہوں، باپ بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا، دادا پوتے کی پرواہ نہیں کرے گا، بھائی بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا، سب لوگ اس پنڈال میں آنے کی کوشش کریں گے. لیکن پنڈال تو بڑا مختصر ہے، ہزاروں لوگ اس میں آ بھی نہیں سکتے. میرے بھائیوں، ذرا توجہ کرو، ذرا غور کرو. اللہ اکبر! چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، پوری دنیا کو حرارت میں لیے ہوئے ہے، پوری دنیا کو تپش میں لیے ہوئے ہیں. اللہ اللہ! ہم اس وقت سایہ تلاش کرتے ہیں جب سورج تمازت اپنی پھیلاتا ہے. اس دن کیا ہوگا جس دن کے بارے میں قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، دل کو دہلا دینے والی، تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی کیا ہے؟ اللہ اکبر! یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اس دن انسان کا حال یہ ہوگا جیسے پھیلے ہوئے پتنگے، انسان کی حیثیت پتنگوں کی طرح ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اور اس دن پہاڑ، اللہ اکبر، بکھرے ہوئے اون کے دھاگوں کی طرح ہوں گے، دھنکی کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر! ذرا غور فرمائیں، یہ جلسے کے ناظم کی مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے. قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے القاریۃ ما القاریۃ. تو نے کیا جانا دل کو دہلا دینے والی. اللہ اکبر! وہ گھڑی جو دلوں کو دہلا دے گی، میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، فرشتوں کے دلوں کو دہلا دے گی. میرے اور تمہارے دلوں کو نہیں، اخیار کے دلوں کو دہلا دے گی. اللہ اللہ! آج چوتھے آسمان پر سورج ہے، پیٹ کی طرف سے چمک رہا ہے، ہم سائے کی تلاش میں ہیں، لیکن میرے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، یا رسول اللہ آپ کی رحمتوں پر قربان، اس دن کے لیے بھی سہارا بتا دیا. میرے آقا فرماتے ہیں وہ قیامت کا دن. کون سا قیامت کا دن؟ جس میں سورج چوتھے آسمان پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس دن آسمان ہی نہیں ہوں گے. آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان پھٹ چکے ہوں گے، آسمان ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے، زمین کا وجود ختم ہو چکا ہوگا، زمین شعلے اگل رہی ہے اور سورج آگ برسا رہا ہے. سورج اور انسان کے سر کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، سوا نیزے کا
فاصلہ ہے. تمہارے میرے رسول نے, سچے رسول نے فرمایا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, ایک سایہ ہوگا, اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ کے عرش کا سایہ, منڈپ کے سائے میں, شامیانے کے سائے میں انسان اپنی کوششوں سے پہنچے گا, لیکن عرش کے سائے میں کم و بیش 70 لوگ ہوں گے. احادیث کی کل تعداد ملائی جاتی ہے تو 70 کی تعداد بنتی ہے. 70 خوش نصیب ہے جن کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا, عرش کا سایہ. اور پھر یاد رکھنا, اللہ اکبر, یعنی قیامت کا سایہ کسی کی عمر کی وجہ سے نہیں ملے گا, کسی کے نسب کی وجہ سے نہیں ملے گا, کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ملے گا, کسی کی ڈگری کی وجہ سے نہیں ملے گا. اللہ کے عرش کا سایہ ایمان کے بعد عمل کی وجہ سے ملے گا. 70 اعمال ہیں, 70 اعمال, ان میں سے کچھ اعمال کر لو, اللہ تمہیں عرش کا سایہ عطا کرے گا. آج جتنی وقت میں گنجائش ہے, جتنا وقت میرے پاس ہے, اتنے وقت میں مختصر وقت میں جلدی جلدی وہ عمل پڑھتا ہوں جس کے کرنے والے کو عرش کا سایہ ملے گا. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں, اور یاد رکھنا قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, لیکن جس کو عرش کا سایہ مل جائے گا اس کے لیے پورا قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا. اتنا مختصر ہو جائے گا. آئیے کچھ عمل کر لیجئے. پہلا خوش نصیب جس کو قیامت کے دن اللہ عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نمبر 1, جس کو اللہ نے اقتدار دیا اور اس میں عدل کیا, انصاف کیا. ایسا انصاف کرنے والا قیامت میں عرش کے سائے میں ہوگا. عادل حکمراں. عادل حکمراں کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف بادشاہ. اس کی شرح میں محدثین نے لکھا ہے ہر انسان اپنے گھر کا حکمراں ہے, محلے کا بڑا محلے کا حکمراں ہے, گاؤں کا چودھری گاؤں کا حکمراں ہے. یعنی جس کو لوگ اپنا حکم اور بڑا مانتے ہیں, اگر اس نے انصاف کیا اللہ اس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا. اب میں لمبی تو نہیں کرتا, یعنی باپ پر فرض ہے اولاد میں انصاف کرے, برابر برابر انصاف کرے. آج کل کیا ہو رہا ہے, اللہ اکبر, کچھ بچوں کو بہت لاڑ کیا جاتا ہے اور کچھ بچوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, بلکہ یہ بھی ہو رہا ہے بیٹوں کو لاڑ کیا جاتا ہے, بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. یاد رکھیے بیٹیوں کو کبھی نظر انداز مت کیجئے. اللہ اللہ, آج آپ کہتے بیٹیاں بھاگ رہی ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بیٹیوں کے بھاگنے کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے, جیسے پیٹ کی پیاس ہے, جیسے نفس کی پیاس ہے, ویسے دل کی بھی پیاس ہے. پیٹ کو پیاس لگتی ہے, پانی چاہیے, پیٹ کو بھوک لگتی ہے, کھانا چاہیے, نفس کو پیاس اور بھوک لگتی ہے, کوئی ہم جنس چاہیے, اور اس کے بعد اللہ اکبر, یعنی ہم جنس سے مراد کوئی اپنے جیسا انسان چاہیے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہو. اور جب دل کو پیاس لگتی ہے تو پیار چاہیے, محبت چاہیے, ان سے چاہیے, الفت چاہیے. تو یاد رکھنا دلوں کی پیاس ہے پیاس. بیٹیوں کو نظر انداز کرنے والوں, بیٹیوں کو بھاگنے پر اس ظالم معاشرے نے مجبور کیا ہے, جس سماج میں نہ ماں بیٹی کو پیار دے, نہ باپ بیٹی کو پیار دے, نہ بھائی بہن کو پیار دے, نہ شوہر بیوی کو پیار دے. تو جب دل کی پیاس لگتی ہے تو وہ پیار تلاش کرنے کے لیے باہر جھانکنے لگتی ہے, اور باہر ظالم لوگ, بلکہ ظالم انسان جو نفس کے پجاری ہے, جو فسق و فجور میں ڈوبے ہیں, جو گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہیں, وہ موبائل کا لالچ دیتے ہیں, گھومنے پھرنے کا لالچ دیتے ہیں, زیور کا لالچ دیتے ہیں, دولت کا لالچ دیتے ہیں, آزادی کا لالچ دیتے ہیں, اور پیار کے جھوٹے دعوے میں پھانس کر ہماری بچیوں کا سب کچھ لوٹ لیتے ہیں. اور بچیاں بہت سادہ دل ہوتی ہے. یاد رکھنا آج سے 50 سال پہلے تک کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کسی بھکاری کی بچی بھی بھاگی ہو. وجہ یہ ہے کہ باپ غریب ہوتا تھا مگر سنت مصطفیٰ سمجھ کر اپنی بیٹی کو پیار دیا کرتا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, عظمت اسلام. جب تک ہم بیٹیوں کو پیار دیتے رہے, ہماری بیٹیاں کسی بادشاہ کا ہاتھ پکڑ کر کے نہیں بھاگی. جب سے ہم نے پیار دینا
बंद कर दिया है। जूते सिलने वाले का भी हाथ पकड़ कर बेटियां भाग रही है, चप्पल सिलने वाले का हाथ पकड़ कर भी बेटियां भाग रही है। ऐ जालिम माशरे के लोगों, सिर्फ दाढ़ी रखना सुन्नत नहीं है, सिर्फ टोपी पहनना सुन्नत नहीं है, सिर्फ मिसवाक करना सुन्नत नहीं है, इत्र और सुरमा लगाना सुन्नत नहीं है। जब बेटी आ रही हो उसके लिए उठ के खड़े हो जाना, ये भी मुस्तफा की सुन्नत। असमत सैयदा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, लेकिन बेटी की आमद पर खड़े होना ये भी मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। पीर के हाथ चूमे जाए ये अपनी जगह है, लेकिन बेटी का माथा चूमना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। बेटियों को जलील करते हो। जिस समाज में बेटियां जलील की जाए वो समाज की बेटियां, बल्कि एक बात कहूं, एक जुमले में अर्ज करके आगे गुजरता हूं वरना मैं अपनी पूरी बात नहीं रख सकूंगा। जहां बेटी को बेटी का दर्जा दिया जाए वहां बेटियां कभी नहीं बिगड़ती, बस इतनी बात है। जहां बेटी को बेटी समझा जाए वहां बेटी कभी बाहर किसी से दिल नहीं लगाती। जहां बेटी को बोझ समझा जाए, जहां बेटी को शैतानत समझा जाए, जहां बेटी को नहूसत समझा जाए, जहां बेटी को जो है वो माज़अल्लाह अपने लिए वबाले जान समझा जाए, जहां बेटी को अजाब समझा जाए, फिर वहां बेटियां समझती है मेरा तो इस घर में कोई है ही नहीं। इधर भाई का मुंह सीधा नहीं, उधर बाप का मुंह सीधा नहीं, उधर माँ कहती है तू मरती क्यों नहीं, तू पैदा कैसे हो गई, तुझे रिश्ते नहीं आते, तुझे कोई पूछता नहीं। याद रखें, बेटियों की इज्जत करना जाने, बेटियों की कद्र करना जाने। मैं ये सुनवान पे आगे नहीं बढ़ता, एक हदीस पेश करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अपनी बहनों से भी कहता हूँ, बेटी से ज्यादा नफरत औरतें करती है। ये समाज का बहुत बड़ा अलमिया है। बेटियों से सबसे ज्यादा नफरत औरतें करती है। मेरी बहनों, ये सीरियल, नहूसत और फिल्मों की वजह से है। एक बात तुम्हें बताऊं, अगर तुम बेटियों को पैदा होने नहीं देना चाहती, अगर तुम्हारी माँ ने भी तुम्हारे लिए यही फैसला किया होता तो क्या तुम आज जिंदा होती? बेटियों को बोझ मत समझो, बस इतना समझ लो, हदीस पाक में आता है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बेटी किसी के घर में पैदा होती है उस घर में फरिश्तों का नुज़ूल होता है और चारों तरफ से फरिश्ते उस बेटी को घेर करके कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जब तक तू इस घर में रहेगी हम तेरे साथ रहमत के फरिश्ते इस घर में मौजूद रहेंगे। यानी बेटों की पैदाइश के बाद तुम्हें किसी न किसी तावीज की जरूरत है रहमत के फरिश्तों के लिए, लेकिन बेटी की पैदाइश ऐसा तावीज है कि जब तक बेटी घर में रहेगी रहमत के फरिश्ते उसके साथ रहेंगे। अगर रसूलुल्लाह की बात पर यकीन है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जब तक बेटी घर में रहती है पैदा होने के बाद से रहमत के फरिश्ते उसके साथ साथ घर में, तो औलाद के साथ इंसाफ करो, अदल करो, अपनी बेटियों पे जुल्म मत करो, बेटों पर भी मत करो, बेटों को भी नजरअंदाज मत करो। एक बात कहूं, आजकल बेटों को भी कहीं कहीं नजरअंदाज किया जाता है, बेटों को भी मत करो, इंसाफ करो। कैसा इंसाफ? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक औरत आई, सैयदा ने उसको एक खजूर दी, खजूर देने के बाद उसके साथ दो बेटियां थी, सैयदा आयशा सिद्दीका की दी हुई खजूर को उसने बराबर बराबर दो टुकड़े किया और दोनों बच्चियों में तकसीम कर दिया। सैयदा आयशा को बहुत हैरत हुई, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका से उन्होंने अर्ज की, आका वो औरत को मैंने खजूर दी, उसने बराबर बराबर तकसीम कर दिया। आका फरमाते हैं अगर वो ऐसा न करती तो क़यामत के दिन अल्लाह उससे सवाल करता कि उसने दोनों बेटियों को बराबर बराबर खजूर क्यों न दी। अब तवज्जो करें, कभी लोग बड़ी बेटी को ज्यादा चाहते तो बहुत देते हैं, छोटी को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी को चाहते तो बहुत देते हैं, बड़ी को नजरअंदाज। लेने देने में इंसाफ, बस एक चीज में छूट है, एक चीज में दिल पर तुम्हारा कब्जा नहीं है। किस औलाद के लिए अल्लाह दिल में कितना प्यार पैदा कर दे ये अल्लाह के इख्तियार में है, जो अपने इख्तियार में उसमें हमें अदल करना है।
जैसा कमरा एक बेटे को वैसा दूसरे को भी, जैसा बेटे को वैसा बेटी को भी, जब तक वो घर में पलती रहे। जैसा खाना एक को वैसा खाना दूसरे को, जितनी मिठाई इसको उतनी मिठाई। अदल करो, अल्लाह अर्श का साया अता फरमाएगा। 50,000 साल का दिन तुम्हारे लिए सिर्फ 4 रकअत ज़ोहर के बराबर होगा। नंबर 2, हर एक चूंकि मेरे आका की हदीस है और मेरे इमाम उस हदीस के बारे में कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर की एक इबारतों को अगर हम तशरीह करते जाएं जिंदगी खत्म हो जाएगी, हुजूर की बात खत्म नहीं होगी। लेकिन आज आप सबको तय करके उठना है, हम औलाद के दरमियान इंसाफ करेंगे। हम इसी तरह भाइयों के दरमियान, अगर बड़े भाई हैं बड़े भाइयों को छोटे भाइयों के दरमियान इंसाफ करेंगे, बहनों के दरमियान इंसाफ करेंगे। अदल करो, इंसाफ करो, अल्लाह अकबर। बल्कि बहुत बातें जहन में आती है, लेकिन यहाँ पर दूसरा खुश नसीब जिसको क़यामत के दिन अर्श का साया मिलेगा। आका इरशाद फरमाते हैं, वो जवान जिसने अपनी जवानी को गुनाहों से बचा करके गुजार दिया, यानी जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, गुनाहों से बचा करके गुजरी हो, ऐसे जवान को अल्लाह क़यामत के दिन अर्श का साया अता करेगा। मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं 90% नौजवान है। बड़ा सुनहरी मौका है, बड़ा खूबसूरत मौका है, बड़ा गोल्डन चांस है। बस इतना करना है, अपनी जवानी को गुनाह से बचाओ, गुनाह से बचा करके गुजारो। कभी कभी हम लोगों की तकरीर सुनकर जवान मायूस होते हैं, क्या हम माज़अल्लाह मुसलमान हैं तो हमें एंजॉय करने की इजाजत नहीं, हम एंजॉय नहीं कर सकते? याद रखना, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें एंजॉय से मना करता है, वो दकियानुसी ख्याल रखता है जो तुम्हें कमाने से जमाने से मना करता है। हमारा मजहब पूरी दुनिया में एक ही मजहब है जिसे मजहब इस्लाम कहते हैं। जितने एंजॉय की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता, जितना दौलत कमाने और जमाने की इजाजत इस्लाम देता है कोई मजहब नहीं देता। अभी आपने हज़रत शम्स मिल्लत से ज़कात के मामलात समात फरमाए। भाई ज़कात कौन देगा? जो मालदार होगा वही तो देगा, भिखारी थोड़ी ज़कात देगा। और आपको बताऊं, इस्लाम में ज्यादा तादाद गरीबों की नहीं है, इस्लाम में ज्यादा तादाद शुरू दिन से मालदारों की है। दौरे फारूकी में एक बंदा यमन से ज़कात की रकम लेकर के चलता है और मदीने मुनव्वरा तक गरीब ढूंढता है, गरीब तो गरीब यमन से लेके मदीने मुनव्वरा तक फारूक आजम के दौर में कोई गरीब नहीं मिलता ताकि जिसको ज़कात दी जा सके। तो पता चला जितने मालदार हम थे, हम हैं, कोई हो नहीं सकता। 1857 से पहले कलकत्ता के एक मुसलमान ताजिर के घर में जितनी दौलत होती थी, बरतानिया के शाही खजाने में उतनी दौलत नहीं होती थी। अंग्रेज पागल था जो इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आया था, इंडिया में उसको दिख गया था। क्या बात है? सोने की चिड़िया किसने बनाया था? सोने की चिड़िया तुमने बनाया था, मगर कब तक ये भी बता दो। इंजॉय करो, भरपूर इंजॉय करो, दौलत कमाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे चप्पल पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छे मोबाइल, अच्छी गाड़ियां, अच्छी सवारियां, अच्छे इत्र, अच्छे खुशबू। बल्कि बात कहूं, अल्लाह ने दिया है तो इतना कीमती पहन के निकलो कि अगर बस में बैठो तो बाजू में बैठने वाले को अपनी औकात याद आना चाहिए कि अब भी ये कुछ है। इज्जत से जियो, सर उठा के जियो, वकार के साथ जियो। अल्लाह अकबर। किसने कह दिया कि पेवन वाला पहनना, रूखी सूखी खाना ये इस्लाम है? वो दीन समझा ही नहीं बेचारा, जिसने रूखी सूखी को इस्लाम करार दिया, जिसने पेवन वाले को इस्लाम करार दिया। याद रखना, रसूलुल्लाह ने अगर पेवन का लिबास पहना है तो सिर्फ उनका ख्याल करके, जो उम्मत में 2.5% गरीब होंगे उनका ख्याल करके। क्योंकि अगर हुजूर पेवन वाला नहीं पहनते तो मुझ जैसे गरीब लोग कहते वे रसूलुल्लाह ने तो बहुत कीमती पहने, अब मैं कीमती कहां से लाऊं क्योंकि मेरी औकात नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने 2.5% हम जैसे गरीबों का ख्याल करते हुए कभी पेवन वाला पहन लिया, और मालदारों का ख्याल करते हुए 27 ऊंट देकर एक जुब्बा खरीद करके बता दिया कि माल मिले तो कीमती पहनना भी मुझ मोहम्मद की सुन्नत है, और ना मिले तो पेवन वाला पहनना भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत।
نعرہ رسالت، برا ہو تبلیغ کے جاہل مبلغوں کا، کیا بات ہے، جس نے تمہیں یہ بتایا کہ روکی سوکھی اور پیون اسلام ہے۔ آپ مجھے بتائیں 27 اونٹ دے کر رسول اللہ نے ایک جبہ خریدا، اگر ایک اونٹ کی قیمت آج کے حساب سے 1 لاکھ بھی پکڑ لے تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ 27 لاکھ کا ایک جبہ میرے نبی نے پہنا۔ اسی لیے تو ہماری آنکھیں چوندیاتی نہیں ہیں۔ ایک شخص نے کہا وہ فلاں ملک کا وزیر اعظم روزانہ نیا پہن رہا ہے، میں نے کہا کسی اور کو دھونس دے، بیت المال کا چرا کے پہن رہا ہے تو ہمیں کیا متاثر کرے گا؟ ہمارے نبی نے خود کما کر 27 اونٹوں کا ایک جبہ پہن کر کے بتایا ہے، جس کا ہم کلمہ ہمارا مذہب مالدار انجوائے کیجئے، لیکن یہ نہیں ہے تو استعمال کیجئے، نہیں ہے تو قناعت کیجئے۔ جتنی چادر اتنا پیر پھیلائیے، حرام میں مت پڑیے، جوئے سے مت کمائیے، لاٹری سے مت کمائیے، محنت کر کے مالدار بنو، اور اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ دن کو محنت کرو، رات کو اللہ سے ہاتھ پھیلا کر کے مانگو، چھپر پھاڑ کر نہ دیا تو پھر غلامی لکھنے کے لیے تیار ہو۔ دن کو بازار میں محنت کرو، رات میں اللہ کی بارگاہ میں طلب کرو۔ انجوائے اپنا مذہب، اپنے مذہب سے بڑھ کر کہیں انجوائے نہیں۔ گھومنے پھرنے کی اجازت ہمارے مذہب میں، اچھا کھانے کی اجازت ہمارے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضور بہت کم کھاتے تھے، میں نے کہا بالکل یہ بھی سنت ہے، لیکن کبھی اتنا بھی کھایا اور ہمارے لیے سنت بنائے۔ لوگ آدھے دین کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ پورا دین کی پوری حدیث میں نظر ہے۔ ایک دن بکری ذبح کی گئی، بکری ذبح کی گئی، حضور علیہ السلام کو دستانے، بہت دستانے سمجھتے ہیں، بکری کے آگے کا جو حصہ ہوتا ہے اس کو دستانے کہتے ہیں، حضور کو بہت پسند تھے۔ آگے کا حصہ، آگے کا جو ہوتا ہے وہ پیر کے اوپر کا حصہ، اس کو دستانے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے نکال، ہانڈی میں سے دستانہ نکالا گیا، حضور کو بہت پسند تھا، کھا لیا۔ فرمایا دوسرا نکال، دوسرا بھی نکالا، فرمایا تیسرا نکال۔ نکالنے والے نے کہا یا رسول اللہ 2 ہی ہوتے، تیسرا نہیں ہوتا۔ مسکرا کے فرمایا میں نے کہا تھا جب تک میں کہتا جاتا ہانڈی سے نکلتا جاتا۔ بھائی 2 دستانے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 دستانوں کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ تو پتا چلا جب نہ ملے تو پیٹ پر پتھر باندھنا بھی سنت ہے، اور جب مل جائے تو پھر 2 دستانے کھا بھی سکتے ہیں۔ ہاں انجوائے کرو۔ کون کہتا ہے اسلام میں انجوائے نہیں ہے؟ بھائیو اوروں کے یہاں مذہبی بننا ہے تو شادی نہیں کر سکتے، اور یہاں تو مذہب کی تعلیم ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ بہنوں کے ڈر سے ترجمہ نہیں کرتا، گھر جا کے کنز الایمان اٹھا کے دیکھ لیتے۔ گھر کے اس لیے کہ آپ کا خیال ہے تو ان کا بھی تو خیال ہے، ان کا زیادہ ہے، کیونکہ آپ آرڈر دے کر آتے ہو کہ امین القادری آ رہا ہے سید پکا کے رکھنا، تم پکا کے رکھنے کا آرڈر دے کر کے آتے ہو، تم نہیں پکاتے، لیکن روٹیاں تو ان کے ہاتھ کی کھاتے ہیں، تو کچھ تو احسان کا بدلہ احسان ہو۔ اس لیے ترجمہ نہیں کروں گا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، ایک سے شروع نہیں کیا، ایک پہ ختم کیا اسلام۔ توجہ فرمائیں، ایک پہ ختم کیا ہے، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ جتنے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ ہمارے ہیں ان میں سے 90% سب ایک سے زیادہ ہیں، 10% میں سب ایک والے ہیں، 90% سب ایک سے زیادہ ہیں، اور رضی اللہ بھی کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرے کی طرف قدم بڑھائے تو اس کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں۔ کتنے نادان ہیں ہم لوگ۔ یاد رکھو بھائی، جن کو رضی اللہ رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اگر وہ 90% ایک سے زیادہ ہے تو پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ کرنا عیب نہیں ہے، رضی اللہ کہلانے والوں کی سنت ہے، ہاں بلکہ صرف رضی اللہ علیہ السلام کہلانے والوں کی بھی سنت ہے۔ اس کا خیال کرے۔ میں کیا کرتا ہوں؟ انجوائے۔ اسلام جتنا کہتا ہے کوئی نہیں کہتا اچھا کھاؤ، اچھا۔ اب بتاؤں آپ ہمارے نبی کو کیا کیا پسند تھا کھانے میں؟ شہد، حلوہ، زیتون، یہ حضور کی پسند، بکری کا گوشت، مرغ کا گوشت، چاول، سرید۔ سرید کس کو کہتے ہیں؟ جو گوشت کے، بکری کے گوشت کے سالن میں روٹی
जौ की, उसको टुकड़े करके दाने सरीद कहते हैं। सरीद खानों का सरदार है, सैयदुत्ताम है। आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, जरा बताएं तो कोई है भी ऐसा जिसकी पसंद ऐसी? आजकल लोग पैदा होके मर जाते हैं, दूसरे लोग, उनको कभी जैतून नजर नहीं आता, क्या गुफ्तगू है, खजूर नजर नहीं आता, पनीर नजर नहीं आता, ये हाल है। और मेरे नबी का वो पसंदीदा खाना है, ये है, एंजॉय कीजिए। बस करना क्या है, गुनाह मत। पिकनिक पे जाओ, फूलों को देखो, तसव्वुर करो ये इतना खूबसूरत है, तो इसको बनाने वाले के हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। पिकनिक पे जाके लड़कियों को पाप की नजर से मत देखो, पिकनिक पे जाके औरतों को हराम नजर से मत देखो, तितलियों को देखो कि ये इतनी खूबसूरत है। जब अल्लाह ने मखलूक हकीर को इतना खूबसूरत बनाया, तो जिसको अपनी कुदरत का शाहकार बनाया होगा उस मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कितना खूबसूरत बनाया होगा। अरे जब सुम्बुल का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की जुल्फें कितनी खूबसूरत होगी। जब नरगिस का पौधा इतना खूबसूरत है तो हबीब की आंखें कितनी खूबसूरत होगी। जब गुलाब की पंखड़ियां इतनी हसीन है तो लबे मुस्तफा की नजाकत कितनी खूबसूरत होगी। इमाम ने यही फर्क है एंजॉय करने वाले पाक दामनों का और बदी करने वालों का। तुम जाते हो तो पाप करते हो, अल्लाह वाले फूलों को देख करके नतीजा निकालते थे। हम तो फूलों को, तितलियों को, दरियाओं को, समंदरों को देखकर इबरत हासिल नहीं करते, लेकिन बरेली का ताजदार मेरा इमाम फूलों को देखकर नतीजे पे पहुंचता है। उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। और कहते हैं वही जलवा शहर बशहर है, वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम लहर है, वही लहर है, वही पैर है, वही पाक है, वही थार है। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठाकर हुजूर की अजमतों की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, जिक्र मुस्तफा, जमाले मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, हुस्ने मुस्तफा, इखलाके मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो देखोगे उसमें तुम्हें जलवाए यार की रानाइयां नजर आएगी। जाओ पिकनिक करो, सब कुछ करो, एंजॉय करो, बस गुनाह मत करो, नात पढ़ो, गाना मत गाओ। वो मखलूक को देखो, अल्लाह का जमाल, उसका तसव्वुर करो, उसका मुशाहिदा करने की कोशिश करो। 70 साल तक जिक्र करने का जो सवाब नहीं मिलता, एक लम्हा अल्लाह की तख्लीक और कुदरत में फिक्र करने पर अल्लाह वो सवाब अता फरमा देता है। इसलिए जाओ करो, एंजॉय करो, कोई बात नहीं। एक बात बताऊं, मोजे भी पहनो, महंगे जूते अगर अल्लाह ने दिया है, नजर आना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा का एक मुक्तदी था, रोजाना फटे पुराने पहन के आता था। इमाम आजम खुद भी इतने मालदार थे। फिर मैं कहता हूँ, रसूल आजम से लेके इमाम आजम तक, इमाम आजम से लेके गौसे आजम तक, और गौसे आजम से लेकर इमाम अहमद रजा तक हमारे यहाँ कोई गरीब मुफलिस हुआ ही नहीं। हमारे यहाँ कोई चंदे का बंदा नहीं है। ये चंदे के धंधे तो 1857 के बाद के मौलवियों ने शुरू किए, जिनके देखा देखी हमें मजबूरन करना पड़ता है कि अगर हम नहीं लेंगे तो फिर वो लेकर चलेगा, वरना हमारे यहाँ तो चंदे का धंधा ही नहीं था। आला हजरत ने अपनी किताबें खुद छपवाई है, लिखा भी खुद ही है, छपवाया भी खुद ही है। जागीरदार घराने से ताल्लुक रखते थे। पूरा खानदान जो था ना वो आया था अफगान से, और जो वो काबुली पठान थे ये लोग, और बड़े मालदार थे ये लोग। और वो जो सादत यार खान साहब जो आला हज़रत के अजदाद में से होते हैं, ये वो लोग थे भाइयों के जो बादशाहों के यहाँ शश हजारी ओहदे पर फाइज थे। यानी आप समझें कि ये हमारे यहाँ कोई गरीब नहीं है। फिर मैं ये कहने कहता गरीबों से, मैं तुम्हें उभारना चाहता हूँ कि गुर्बत से निकलो, गुर्बत से निकलो, मालदार बनो कि गुर्बत कभी कभी इंसान को कुफ्र तक पहुंचाता है। नौजवानों, हमें मेहनत करना है। मुल्क हिंदुस्तान ही में नहीं, पूरी दुनिया में सर उठा के जीना है तो हमें 3 चीजों पे मेहनत करना होगा। मैं पूरे हिंदुस्तान में इसको दोहरा रहा हूँ। दीनदार बनो, मालदार बनो, तालीम पे मेहनत करो, 3 निकाती प्रोग्राम बनाओ। दुनिया नहीं तुम्हारे कदमों में 11 साल में झुक जाए तो फिर आप जो चाहे हमें सजा
सजा दे, लेकिन मेहनत करके देखो, मेहनत कीजिए। कोई गरीब नहीं हो, कोई मुफलिस नहीं हो, प्लान बनाइए। मुफ्ती साहब ने ज़कात के लिए क्या बयान किया, मैं तो पूरा बयान नहीं सुन सका। ज़कात सिस्टम से निकालो ऐसा, हर साल मैंने एक को इतना मजबूत कर देना है कि आइंदा साल मेरा वो मोहल्ले का या मेरा वो रिश्तेदार ज़कात निकालने के काबिल बन जाए। इस मिशन के साथ अगर आपने ज़कात निकाला ना, तो फिर देखना कहां से कहां बात पहुंची। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े मालदार थे, 2-2 लाख रुपए की एक चादर ओढ़ते थे इमाम आज़म अपने दौर में। जब फल खरीदने जाते थे तो जितने उलमा बगदाद के और कूफा के होते थे, उनके घर पहले फल पहुंचाते थे, अपने घर में बाद में लाते थे। अपनी आमदनी का तकरीबन 40% हिस्सा सैयदों के लिए इमाम आज़म ने वक्फ कर रखा था। और ये इमाम आज़म है भाइयों, इमाम आज़म ये है, इमाम आज़म को काजी बनने न बनने पर सजा नहीं मिली, इमाम आज़म को तो ज़ैद और जाफर सादिक की मोहब्बत की वजह से कत्ल किया गया है। वो कतील इश्क़ अहले बैत है जिसे इमाम आज़म कहते हैं। वरना काजी न बनने पर भी कोई बादशाह किसी को कत्ल करता है, कोई तारीख देखी है? बहरहाल, तो आपने अपने मुक्तदी से फरमाया, बेटा मुसल्ले के नीचे एक थैली जा उठा के ला। उठा के लाया, कहा ये तू रख, कपड़े अच्छे पहन, जूते अच्छे खरीद, अच्छा खा अच्छा कमा। उसने कहा सरकार मैं मालदार आदमी, अल्लाह के बंदे अगर मालदार हैं तो तेरे कपड़ों से नजर आना चाहिए कि तू मालदार है, तेरी सवारी से नजर आना चाहिए कि तुम चिंदी चोर मत बनो, हाँ नजर आना चाहिए। आप इतने चिंदी चोर हो गए हो कि नाथ खां को भी 10 रुपए की नोट देते हो। ओए फटी, हाँ वो मुब्तला करे ओए फटी हुई, हाँ नाजिम को भी ऐसे। अरे हुजूर ने जब नात सुनी है तो नात सुनने पर उस वक्त तो हुजूर के पास जो सबसे कीमती चीज थी नाथ खां को वो पेश किया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यमनी चादरें उड़ाई हसन बिन साबित को, मेरी दी हुई मुझे वापस करते हो, सैयद हूं दे के वापस नहीं लेते हम लोग। सोराब मेरी गैरत सियादत का सौदा न कर, हम लोग एक बार देते हैं तो फिर वापस नहीं लेते। हाय 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 हाय, कितने बेनूर चरागों को जिया देते हैं, अहले बैत अपने मरीजों को शिफा देते हैं। मुफ्ती साहब मांगने वालों जरा खुल के तकाजा करना, ये बड़े लोग हैं तोहफा भी बढ़ा देते हैं। अर्ज क्या कर रहा था, तवज्जो फरमाएं, ध्यान दें आप, तवज्जो करें। वो फरमाया माल है तो माल नजर आना चाहिए, सवारी में, कपड़ों में, लिबास में, मकान में इज्जत से जीना सीखो। अल्लाह अकबर, आ गई बात तो अब आइए जरा। कुछ लोग कहते हैं ये अल्लाह वाले लोग को जेब देता है इतना टिप टाप में रहना। मैंने कहा अल्लाह वाले लोगों को ही जेब देता है कि वो इतने टिप टाप में रहा करें। हाँ वजह, एक मर्तबा इमाम हसन, हाय बात आ गई सुन ले। एक बार इमाम हसन, कैसा हसन है, नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा, नबी ने अपने पहले बेटे का नाम हसन रखा। हसन मतलब अच्छा, इसीलिए पूरी दुनिया हसन की बुराई करती थी फिर भी हसन कहती थी, हसन कह के बुराई करती थी। नबी के नाम रखने में हिकमत तो देखो, और ये नाम नबी ने भी नहीं रखा, ये जिब्रील ने भी नहीं रखा, ये नाम अल्लाह ने छुपा के रखा था कि नबी अली की पुष्प से जिसको पैदा करूंगा होंगे अली की पुष्प से, लेकिन बेटे तो तेरे बनाऊंगा, उनके नाम छुपा के रखूंगा। एक को हसन कहेंगे, दूसरे को हुसैन कहेंगे। हसन हुसैन के दुश्मन जब मिंबरों पे बैठ के हसन हुसैन की बुराई करेंगे तो कहेंगे हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा, हसन ऐसा। अरे जो हसन है वो ऐसा नहीं होता। हसन का मतलब होता, हसन का मतलब होता है अच्छा, हसन, हसन का मतलब होता है अरे, बल्कि हसन का अच्छाई, बहुत अच्छा। और सूरत बनाई थी नबी की हमशबी सूरत। और हुसैन, हुसैन का मतलब भी अच्छा, लेकिन हुसैन इसमें तस्गीर है, अच्छा यानी हुसैन अच्छा, हसन बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मतलब हुसैन भी अच्छा, हसन बहुत अच्छा। ये अच्छे लोग,
ये अच्छे लोग हैं। इमाम हसन एक दिन मूड हुआ, मैंने बहुत सजना है आज, मैंने बहुत सजना है। जो रसूलुल्लाह का हमशबी हो आज उसका मूड हो रहा है, कभी कभी अपना भी मूड होता है ना, आज मैंने सजना है और सजा कर। फिर एक बात अर्ज कर दूं, सजा कर। कुछ नौजवान 30-35 साल के हो जाते हैं तो नहाना धोना 3-3 दिन तक नहीं नहाते, 4-4 दिन तक नहीं नहाते, दाढ़ी रखते हैं। तो हंसने की बात नहीं है, लेकिन आप हंसे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। दाढ़ी भी रखेंगे तो इधर फैल रही है उधर फैल रही है, कपड़े में से भी बदबू आ रही है, सब हो रहा है। और वो क्या कहते हैं, अरे हजरत अब तो हमारी शादी हो गई ना, अब हमें किसको बताना है? मैंने कहा शादी से पहले जिसको बताना था शादी के बाद भी उसी को बताना है। हाँ अच्छा, आजकल जो तलाकें वाक़ई हो रही ना, इसको संजीदगी से लो। तलाकें वाक़ई हो रही ना, वजह क्या? मुंह में बदबू आ रही है, गुटखा खा के चले जाते हो, सिगरेट पी के चले जाते हो। जब 2 मिनट मैं तुमसे बात नहीं कर सकता बदबू वाले मुंह से, तो वो रात भर कैसे बर्दाश्त करती होगी बेचारी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुंह में इतनी खुशबू आती थी कि अगर कुएं में हुजूर का लुआब पड़ जाए तो 1400 साल से आज तक कुआं महकता है। खारे कुएं मीठे। लेकिन हमारी तालीम के लिए रसूलुल्लाह जब घर जाते थे तो सबसे पहले मिसवाक करते थे, वुजू करते थे। यानी जैसे मैं चाहता हूं ना कि मेरी बीवी मुझे सज धज के अच्छी लगे, तो मेरी बीवी की भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सज धज के उसको अच्छा लगूं। तलाक जो हो रही है ना, या औरतें मर्द के होते हुए किसी और की तरफ तवज्जो देती है, उसमें एक वजह ये भी है, इसको हंस के टालो मत, ये बहुत संजीदा टॉपिक है। गुस्ल करो, अच्छे रहो, अच्छे कपड़े पहनो, इत्र लगाओ, खुशबू लगाओ, सुरमा लगाओ। और आपको बताऊं, हम लोग सजते धजते हैं ना, तो दोस्तों से इस तरह के पूछते मैं कैसा लग रहा हूं, है ना? लेकिन मेरे नबी जब सजते थे ना, हाय हाय, जिसको कुदरत ने इतना सजा के भेजा था कि सजाने की जरूरत नहीं थी, फिर भी वो तालीम उम्मत के लिए सजते थे। और सज करके आकर नए कपड़े पहन के उम्मुल मोमिनीन से कहते हैं, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। हाय 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 हाय। इस पर मैं यहाँ के सुन्नियों को नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, इसलिए कि मैं तो तुम्हारे इश्क पे छोड़ता हूँ। ये बात अगर मैंने खानका में सूफिया के दरमियान कही होती, वो उठ करके वश्त करते कि मैंने जुमला कितना बड़ा कहा। मुफ्ती 4 मिन्नत सैयदा आयशा से कहा, आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अल्लाह जिसके बारे में कहे वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, अल्लाह जिसके बारे में कहे वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, अल्लाह जिसकी आंखों के बारे में कहे मा ज़ागल बसर वमा तगा, अल्लाह जिसके चलने के बारे में कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, जिसके तबस्सुम के बारे में कहे वन नज्मि इज़ा हवा, जिसके जुर्मुट मारने के बारे में कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, जिसके कंबल ओढ़ने के बारे में कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर। अल्लाहु अकबर। जब वो रसूल की तारीफ, उनकी सजावट की, संवारने की, उनके हुस्न की, उनके जमाल की, उनके कमाल की, उनके चलने की, उनके बोलने की, उनके नसब की, उनकी हसब की, उनके हुस्न की, उनकी औलाद की, उनके तकवे की, उनकी तहारत की, उनके इल्म की, सब चीजों की तारीफ यूं की जाती है, इन्ना आतैनाकल कौसर, मैंने तुझे जो भी अता किया कम नहीं दिया, हर चीज मैंने तुझे कसरत से अता की है। इन्ना आतैनाकल कौसर, सारी कसरत बातें ये हैं, हर चीज कसरत से दी। वो अपनी महबूबा से पूछ रहे हैं, महबूबा है महबूब रब्बुल आयशा मैं कैसा लग रहा हूं। अब वो तो आयशा तो फिर आयशा है, माँ आयशा तो फिर आयशा है। क्या जवाब दिया? या रसूल अल्लाह, ओ या रसूल अल्लाह आप कैसे लग रहे हैं? अरे जुलेखा की सहेलियों ने यूसुफ को देखा तो अपनी उंगलियों पे वो छुरी फेंक ली। अगर वो आपको देख लेती, उंगलियां नहीं काटती, अपने दिलों के टुकड़े टुकड़े कर। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्माए के धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल धन फूल सकन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदानो लबो जुल्फों के शाक फिदाई है, दुर्रे अदन लाल यमन मुश्क खुतन फूल, दिल इतना भी शैताई है उस नाखुने पाका, इतना भी महे नो बिनाए चरके कौन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़ारा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। सच क्या हो
دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمال مصطفیٰ. سچ دھج کے رہو، خوبصورت بن کے رہو. میں کہتا ہوں صرف نمازی بن جاؤ نا، عورتوں کی شکایت دور ہو جائے گی. جو 5 وقت روز وضو کرے گا اس کی آنکھ میں کبھی کیچڑ ہی نہیں رہے گا. جو 5 وقت مسواک کرے گا اس کے منہ سے کبھی بدبو ہی نہیں آئے گی. جو 5 وقت وضو کرے گا بھائی اس کا چہرہ اترا تھوڑی ہوگا، اس کا چہرہ تو تر و تازہ ہوگا. نماز چھوڑ دی نا اسی لیے سب مسائل ہیں، ورنہ نماز سنوارتی ہے، نماز سجاتی ہے. قرآن کہتا ہے کس نے منع کیا کہ مسجد جاتے وقت زینت نہ کیا کرو. ہم لوگ راہب لوگ نہیں ہیں، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. لیکن چلیں پھر آپ کو نوجوانوں کو نصیحت کرتا ہوں، بڈھوں کو بھی کہتا ہوں اپنے آپ کو کبھی بڈھا مت سمجھو. محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا. جس دن تم نے اپنے آپ کو بڈھا سمجھ لیا اس دن تمہاری زندگی کا خاتمہ ہے. بڑھیا لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ بڑی اماں کبھی اپنے آپ کو بڈھی مت سمجھنا. ہمت ہے، حوصلہ ہے. صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا، میری بات ہنس کے نہ اڑائے. اگر آپ کو ہنسنے میں منع نہیں کروں لیکن اڑانا مت. میرے جملے بڑے قیمتی، گھر جا کے سوچنا میں گھر کی بنیادیں مضبوط کرنے کی بات کر رہا ہوں. آپ میری بات کو توجہ سے سنیں. یہ کوئی موٹیویشنل اسپیکر کرتا ہے لیکن ہم فقیر لوگ ہیں، ہم ساری قسم کی بات کرتے ہیں. میرے بھائیوں توجہ کرنا. صلاح الدین نے کہا تھا 1000 مرتبہ جنگ ہار کر کے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ جو ہے وہ ہمت ہار کے نقصان ہوتا.